worship, we will be able to open up our hearts and praise and sing through this worship. I pray that for Chinese and Muslim will be able to understand and keep it in our daily lives. And in Jesus' name I pray, amen. Please sing.
steadfast hope shall not break apart within the trust. I am assured His promises will never fail. As long as life remains, He is faithful. God is patient. God is kind. He does not envy. He does not boast. His ways are higher than mine. His thoughts consume the great unknown. Of His alone I am sure. My God is love. I draw my breath under His created kisses. I know my hope shall last long after my flesh returns. From dusk until the dawn, He calls His children home. His righteous love will last generations. God is patient. God is kind. He does not envy. He does not boast. His ways are higher than mine. His thoughts consume the great unknown. Of His alone I am sure. My God is love. He does not envy. He does not boast. His ways are higher than mine. His thoughts consume the great unknown. Of His alone I am sure. My God is love. Move on to the Apostles' Creed. 3, 2, 1, loud voices. Now to you, actually, Godly Harmony.
David, will you pray for us before we start? I'll speak. Dear Heavenly Father, thank you for bringing us here today as we gather all together and learn more about you. Father God, thank you for this covering us and protecting us over this healing times as we are suffering from issues in this world. I pray that today will be a wonderful day and everyone will be healthy and safe. I pray in Jesus' name, Amen. Our reading, so just follow along. 3, 2, 1. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold any guiltless who misuses his name. Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath day to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your ox, your donkey, or any of your animals, nor the alien within your gates, so that your manservants and maidservants can rest as you do. Remember that you were slaves in Egypt, and that the Lord your God brought you out of there with the mighty hand and outstretched arm. Therefore the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that you may go well with you in the land the Lord your God has given you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not sit or desire on your neighbor's house or land, his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. 네, 기도했습니다. 여러분 말씀을 보도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 말씀은 십계명의 제 두 번째 말씀입니다. 여러분 첫 번째 계명이 뭐였죠? 네, 다 같이 한번 크게 외워볼까요? 시작. 예, 다 외우고 있어요? 지금 마스크를 하고 있어서 누가 말했는지 도저히 모르겠어요. 그래서 아직 안 해온 사람도 마스크가 여러분 살려줬네요. 네, 별로 어려운 거 아니니까 한 주에 하나씩 외워가 봅시다. 네, 두 번째 계명은 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. You shall not make yourself for yourself a name. 네, 첫 번째 계명하고 두 번째 계명하고 뭐가 다를까요? 누가 한번 말해볼 수 있어요? 네. 네? 크게. 아, 네, 네. 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 여러분 다 알아두셨죠? 첫 번째는 하나님만을 섬기라는 거고, 두 번째는 다른 신을 만들지 말라는 거라고 이해했다고. 네, 아주 잘 이해하셨어요. 여러분, 사실은 저는 옛날부터 이 두 계명이 많이 헷갈렸어요. 왜냐하면 하나님을 첫 번째 계명에서 다른 신을 섬기지 말고 하나님만을 섬기라는 말씀을 하셨는데, 두 번째 우상을 만들지 말라는 말씀을 하셨단 말이죠. 그래서 다른 신을 섬기지 말라는 것에 포함되어야 되는 게 아닌가라는 생각을 되게 많이 했어요. 여러분, 첫 번째 계명의 말씀은 여러분 다시 한번 정리하면 여러분들 항상 주님과 동행하셔야 된다는 말이죠. 그죠? 주님과 항상 동행하셔야 된다는 말이에요. 하나님 살아계시기 때문에, 여러분을 사랑하시기 때문에 그분을 최우선으로 두라는 거예요.
그래야 우리가 산다는 거예요. 그죠? 그게 첫 번째 계명이에요. 두 번째 계명은 도대체 뭘까? 두 번째 계명은 네, 하나씩 우리 풀어가 보도록 하겠습니다. 네. 두 번째 계명 여러분 아이돌 하면 뭐가 떠오르세요? 아이돌 하니까 저는 BTS가 떠오르더라고요. 저의 아이돌은 아닙니다. 근데 사람들이 말하는 것 중에 아이돌 하면 제일 많이 말하는 게 요즘은 연예인이 됐어요. 네, 아이돌이 원래 사전도 여러분 옛날 사전 찾아보면요. 첫 번째가 그 젊은이들이 열광하는 연예인으로니 첫 번째 아이돌의 뜻이 안 나와요. 근데 요즘 사전에는요. 첫 번째 뜻이 이걸로 바뀌었어요. 진짜 문화라는 게 이 시대라는 게 정말 재밌습니다. 그래서 아이돌 하면 네 라펠 들어오세요. 네. 문이 잠겼나요? 네 들어오세요. 네. 네 박수 한번 쳐주시죠. 네. 네. 자 여러분 이제는 뜻이 바뀌어 버렸어요. 근데 원래 뜻은 뭐냐면 사람들이 신을 볼 수가 없으니까 자기가 섬겨야 될 대상을 조각으로 만들어서 워십하는 대상을 아이돌로 말해요. 그죠? 여러분 요즘은 그냥 연예인들이 많이 떠오르고 연예인들이 떠오르는 것 때문에 아이돌이란 말이 굉장히 친근한 말이 됐어요. 그죠? 그러면서 사랑하는 사람들끼리도 막 이렇게 써요. 넌 나의 아이돌이야. 난 너 생각밖에 안 나. 이렇게 토할 것 같은 이야기를 한번 하는데요. 네. 여러분 이 계명의 뒤를 보면요. 오늘 우리 계속 읽고 있는데 뭐라고 나오냐면 한번 읽어주시겠습니까? In the form of anything in heaven above, or in the earth beneath, or in the waters below. 네. 우상을 만들지 말라 그리고 don't make an idol 한 다음에 idol in the form 하면서 쭉 나와요. 네. 어떤 형상으로도 만들지 말라는 거예요. 여러분 아이돌은 어떤 형상을 의미하는데 이거를 만드는 사람 이게 벌써 답이 나왔네. 만드는 것은 사람에 의해서 만들어진다는 거예요. 그렇죠? 하나님이 눈에 안 보이니까 눈에 보이도록 사람이 만들어내는 것을 우상이라고 한다는 거죠. 정말 이상하지 않나요? 하나님인데 사람이 만든 하나님. 정말 이상하죠. 네, 여러분 다음 보죠. 우리가 예배 시간에 진짜 우상들을 좀 보고 있는데 왼쪽은 여러분 뭔지 아세요? 그림? 무슨 신들인지 아세요? 네? 힌두 신들이에요. 힌두. 네, 여기 지금 이 나라에 인디안들 되게 많죠. 힌두의 신, 힌두 행사도 학교에서 막 하더라고요. 초등학교에서도 막 힌두 행사를 하고 그러는데 네, 이게 힌두의 신들이에요. 네, 저도 잘 몰라요. 그냥 구글 서치해가지고 가져왔어요. 이런 신들이 있고요. 자, 이거는 무슨 신들이에요? 여기? 예, 그리스 신들이죠. 그리스 신들이에요. 네, 여러분 지금 아이들 요 뜻 한번 읽어볼까요? 아이사가? An idol is a statue or other object that is worshipped by people who believe there is a God. 예, 이게 지금 제가 그 사전에서 지금 갖고 온 말인데 사람들이 스태츄를 만들어 놓고 신이라고 생각하고 예배하는 대상을 아이돌이라고 말한다는 거예요. 자, 나한테 가장 큰 영향을 주는 무언가를 만드는 거죠. 네. 여러분 이게 사전적인 의미인데 사람들은 이것을 신이라고 생각하고 막 예배를 하는 거죠. 그죠? 이게 아이돌의 의미죠. 그리스 사람들은 자기의 신들을 그리스 사람으로 그렸어요. 그죠? 그리고 인도 사람들은 자기의 신들을 인도 사람으로 그렸어요. 네, 물론 뭐 코끼리 얼굴을 하고 있는 신들도 있죠. 여러분 한번 생각해볼까요? 이 그림은 이 신들을 직접 만난 사람이 그렸을까요? 아니면 한 번도 못 만난 사람이 그렸을까요? 네? 여러분이 예수님을 그리면 예수님을 만나서 그린 거예요? 예수님을 만나보지 못했는데 그린 거예요? 네? 예수님을 본 적이 있으세요? 한번 그런 생각을 해보세요. 이것도 마찬가지예요. 여러분, 누군가가 이 신들을 만나서 그렸다고 생각하지 않아요. 만났다고 주장하는 사람이 있을지 모르지만 저는 그렇게 믿지는 않아요. 대부분 자기가 이해하는 하나님을 그린 거죠. 그죠? 자기가 이해하는 하나님을 그린 거예요. 자, 다음 슬라이드 한번 볼까요? 자, 이게 다 누구예요? 다 누구예요? 다 예수님이에요.
다 예수님이에요. 진짜 재밌죠? 여러분 이 그림은요 제목이 Who is Jesus? 어떤 그 인종 차별에 대해서 많은 생각을 했던 사람이 예수는 누구인가? 예수님은 백인이라고 단정하지 말아라. 이렇게 생각해서 그린 것 같아요. 자, 이 그림은 여러분 어느 나라 사람처럼 생겼어요? 네? 네? 미국 사람처럼 생기지 않았어요? 네. 이게 이거는 어디서 그린 예수님이냐면요. 마릴 성도 그리스도교회 그 몰몬교회에 있는 성화예요. 몰몬교는 미국에서 시작했으니까 예수님이 미국 사람이에요. 그죠? 자, 그 다음에 요거는 아프리카의 예수님이에요. 네, 여기. 네. 그 다음에 요거는 그냥 아이돌 같은 예수님. 네. 요거는 뭘까요? 중국 성화에 나온 예수님이에요. 네. 중국 사람처럼 생겼죠? 그죠? 네, 요거는 뭐 옛날 그 그리스, 이탈리아 쪽에 있는 성화 그림이고요. 요거는 요것도 예수님이에요. 네, 요거라고 해서 죄송해요, 예수님. 네. 이것도 예수님을 그린 그림이에요. 이건 실제적으로 역사적인 예수님, 그 시대의 몫으로 태어난 그 동네 사람을 생각해서 추적해서 그린 그림이에요. 그래서 예수님이 실제로는 저렇게 생겼을 거라고 역사 인류학자들이 말해요. 네. 이게 진짜 예수님이 제일 가까운 얼굴일 것이다 라고 말을 합니다. 자, 여러분 여기서 진짜 예수님은 누구예요? 몰라요. 예수님 어떻게 생겼는지 잘 몰라요. 저도 어려서부터 예수님 얼굴 그림들을 보면 예수님이 백인인 줄 알았어요. 그렇죠? 여러분 다 그렇게 생각하지 않아요? 백인의 긴 머리에 머릿결 진짜 좋고 다 웃으면 입 하얗고 막 가슴이 붕글붕글 뜰 정도로 잘생긴 예수님. 키도 크고 근육도 되게 있어요. 그런데 여러분 생각해보면 예수님은 그 시절 가장 가난한 노동자 목수였어요. 그렇죠? 광야에 살았고요. 많이 못 먹었고 햇빛 되게 많이 받아서 새까맸을 거고 그 시절에 무슨 머리를 감어. 아마 머리가 떡이 돼가지고 머리에 파리가 많이 앉아 있었을지도 몰라요. 여러분 우리가 생각하는 예수님은 신이기 때문에 계속 되게 아름다고 멋진 거를 생각하는데 사실 그렇지 않을 수도 있었다는 거예요. 그죠? 여러분 그러면 제가 지금 말씀드리고자 하는 것은 힌두의 그림이나 그리스 신들을 그린 그림이나 우리가 예수를 그린 그림이나 뭐가 달라요? 뭐가 달라요? 오늘 말씀에 의하면 이거 다 우상이에요. 잘못 이렇게 그냥 생각해보면 어떤 형상으로도 만들지 말라고 했으니까 이거 다 우상이에요. 나쁜 거예요? 나쁘다. 손 들어보세요. 좋다. 손 들어보세요. 아무 생각이 없는 거죠, 여러분. 그렇죠? 아무 생각이 없는 거예요. 여러분, 저는 개인적으로 나쁘다고 생각하지 않아요. 왜냐면 예수님 상상하면서 예수님 이렇게 생기셨을까요? 하고 예수님을 생각하면서 그린 이런 표현들 되게 좋다고 생각해요. 화가는 예수님을 자기가 생각하는 예수님을 그림으로 표현할 수 있고요. 예수님과 동행하면서 저 같은 음악가들은 예수님을 음악으로 표현할 수 있어요. 어떻게 예수님 하면은 빰빰빰 이런 음만 써야지 예수님이에요? 아닐 수 있다는 거죠. 그렇죠? 그러면 도대체 제 2계명을 뭐라고 이해해야 될까요? 어떤 형상으로도 우상, 섬길 대상을 만들지 말아라 라는 이 2계명의 뜻은 도대체 무엇일까요? 저는 이 생각들을 계속하면서 답을 찾아왔어요. 그럼 도대체 뭘까요? 여기에 답이 있어요. 이건 답이 아니지만 답이 여기 있어요. 그럼 우상은 누가 만들어요? 네? 제가 말씀드렸죠. 우상은 누가 만들어요? 사람이 만들어요. 그렇죠? 사람이 뭘 생각하면서 만들어요? 그 신을 생각하면서 만들어요. 이게 답이에요. 여러분이 말씀을 한번 볼 때 생각해 보십시오. 말씀을 볼 때 생각하십시오. 이 말씀은 이런 뜻이야! 라고 하나님 관계없이 생각하는 거예요.
나는 말씀을 읽었는데 말씀이 이런 뜻인데 너가 지금 그렇게 하는 것은 말씀에 어긋나는 짓이야 라고 말하는 거죠. 내가 하나님은 이런 분이야 라고 생각해서 하나님과 상관없이 만들어내는 것, 그게 우상이에요. 여러분이 하나님은 정말 사자와 같이 힘이 세실 거야 그리고 사자를 생각하고 만들었어요. 그래갖고 사자 같은 하나님이라는 것을 형상화를 계속 하는 것들을 우상이라고 말한다고요. 여러분, 하나님은 살아계세요. 하나님 살아계신 하나님. 여러분이 하나님 너무 인자하십니다 라고 표현을 하면 하나님이 들으시고 그래, 나 인자해. 내가 너한테 베푼 이 은혜들을 봐. 왜 인자한지 알아? 내가 너를 너무 사랑하기 때문에 너한테만은 계속 인자하게 되더라. 내가 계속 너의 잘못들을 참아지게 되더라. 그렇지만 네가 정말 바로 섰으면 좋겠어. 이렇게 인격을 가지고 우리와 소통하실 수 있는 분이거든요. 그런데 우상을 만드는 모든 프로세스를 보면요, 하나님과의 소통은 빼놓고 하나님은 이런 분이야 라고 본인이 생각하는 하나님을 만들어버린다는 거죠. 그게 우상이에요. 그렇게 우상을 만든 사람은요, 하나님 말씀을 갖고 남을 공격해요. 하나님의 말씀을 가지고 서로 싸워요. 여러분, 중세 시대를 생각해 보세요. 예수 그리스도가 돌아가신 이후에 로마가 아주 큰 영향력을 미치던 시기에 그리스도인들이 막 죽음을 당해도 예수님을 부정하지 않고 정말 올바로 사랑을 실천하면서 살았어요. 그랬더니 사람들이 예수 믿는 사람들은 다르다, 이런 인식들이 막 생기기 시작했어요. 물론 여러 가지 정치적인 이유에서 로마가 이 기독교를 국교로 지정을 해요. 그러면서 세상에 막 기독교가 퍼져나가기 시작했어요. 여러분, 근데 그러면서 그게 좋은 일 같아요. 저도 아주 하나님의 역사 속에 아주 중요한 사건이라고 생각해요. 그런데 그 다음에 어떤 일이 있었냐면요, 예수를 안 믿는 사람들은 죽이기 시작했어요. 십자군 전쟁이 그런 거예요. 알라를 믿는 저 민족들을 구원해야 된다고 생각해서 총과 칼로, 그때 총이 없었죠, 칼로 정복해서 강제로 하나님을 전하는 일들이 있었어요. 여러분 잘 읽어보세요. 이렇게 단순하게 설명한 일은 아니지만 한번 그 역사들을 보세요. 그 다음에 여러분, 그 기독교 안에서도 서로 싸웠어요. 너는 네가 말한 세례를 물로 줘야 돼, 물로 안 줘도 돼, 그건 의미적인 일이야, 그러면서 막 싸우고, 한때는 세력이 강한 그 기독교 종파에서 세력이 약한 기독교 종파를 다 잡아가 다 죽였어요. 여러분, 잔다르크 아세요? 잔다르크가 영어 발음은 뭐예요? 네? 잔다르크가 누군지 모르나요? 네. 프랑스의 그 여자 전사, 네? 뭐예요? 누가 크게 한번 말해보세요. 잔다르크가 영어 발음은 뭐예요? 네? 네? 크게 말해주세요. 네. 네, 잔다르크라고 하죠. 네. 여러분, 프랑스에 여자 그 장군이 하나 있었어요. 이 사람은 평범한 여자인데 하나님께서, 네? 네. 조노박? 네. 그러면 그래도 모르시네요. 그러면 모르는 거예요. 네. 여러분 한번 보세요. 프랑스에 어떤 여자 그 전사가 있었는데 영국하고 프랑스하고 싸우기 시작했어요. 둘 다 기독교 국가예요. 그런데 이 잔다르크는 하나님께서 프랑스 백성을 구원하라고 본인을 불렀다고 믿었어요. 그래서 자기는 칼 쓸 줄도 모르는데 칼을 들고 전쟁터에 나갔어요. 여자가 나가서 하나님의 이름으로 싸우기 시작하니까 프랑스 국민들이 감동을 하기 시작했어요. 그래서 막 싸워서 그 전쟁에서 좋은 성과를 거뒀어요. 그런데 나중에 잔다르크가 일어나서 막
영국을 위협하니까 영국에서 전자레인지를 잡아서 죽였어요. 근데 무슨 이유로 죽였는지 아세요? 네? 마녀라고 해서 죽였어요. 마녀. 화형시켰어요. 이단이요. 여러분, 저는 이런 일들을 보면서요, 여기에 뭐가 빠졌을까? 다 하나님 믿고 하나님 이름으로 싸워요. 뭐가 빠졌을까요? 뭐가 빠진 것 같아요? 왜 싸우냐 그럴 때 성경 말씀을 말해요. 왜 너희가 살아남아야 되느냐? 그럼 성경 말씀을 말해요. 프랑스에서는 잔다르크는 세인트예요. 영국에선 마녀예요. 왜 그럴까요? 그럼 생각해 보세요. 왜 그럴까요? 여기 뭐가 빠졌어요? 다 말씀이 있어요. 하나님이 세우신 나라예요. 다 말씀이 있는데 뭐가 빠졌어요? 살아계신 하나님이 빠졌어요. 하나님은 예수 그리스도를 통해서 무엇을 말하냐면 내가 너희를 너무 사랑한다는 말씀하셨어요. 사랑이 빠졌어요. 여러분, 살아계신 하나님이 빠지면 여러분이 생각하는 말씀을 가지고 여러분이 어떤 일을 한다 해도 그 안에 동행하시는 하나님이 안 계시면 여러분 자칫 잘못하면 우상이에요. 이게 얼마나 무서운 일인지 아십니까? 말씀을 많이 읽은 사람일수록 하나님 아닌 다른 하나님을 본인이 만들어내기 시작할 수 있다는 거예요. 살아계신 하나님이 빠져있으면, 사랑이신 하나님의 근본이 빠져있으면, 하나님과 동행하지 않으면 여러분 말씀을 따르는 것이 우상을 섬기는 일이 될 수 있다는 거예요. 여러분, 성경에서 바리새인들을 보십시오. 바리새인들을. 왜 예수님이 그렇게 뭐라고 그러셨을까요? 왜 독사의 자식이라고 그랬을까요? 말씀을 누구보다도 잘 지키고 태어나서부터 그 생활에 말씀이 그냥 몸에 밴 사람들이에요. 심지어 태어나서 성경책에다 꿀을 발라다가 성경책을 빨아먹게 했어요. 그래서 이 유대인들은 성경만 보면 침이 줄줄 흘러요. 말씀을 보고 싶고 하게 우리 안에 막 뼛속까지 박아놓은 사람들이에요. 말씀을 줄줄 외우고 다녀요. 모세오경을 다 외워요. 말씀이 어떤 뜻인지 물어보러 이 사람들한테 가요. 이 사람들은 이 말씀은 하나님께서 이렇기 때문에 이렇게 주신 것이다라고 말해주는 사람들이에요. 그런데 왜 그 사람들에게 예수님은 독사의 자식이라고 말했을까요? 그 안에 뭐가 빠졌을까요? 그 안에 누가 없었을까요? 뭐가 없었을까요? 살아계신 하나님의 사랑이 없었다는 거예요. 여러분, 우상하고 너무 똑같지 않아요? 우상, 예수님 형상 만드는 거 왜 나쁠까요? 왜냐하면 하나님이 그 안에 살아계신 게 아니기 때문에 그래요. 여러분, 표현으로서는 좋아요. 예수님 이렇게 인자하게 생기셨을까요? 예수님, 제가 예수님을 상상하면서 예수님을 그려봐요. 얼마나 아름다운 행위인지 몰라요. 이건 예배예요. 이게 하나님께 향한다면 이건 예배예요. 그림 그리는 것 자체가 예배고 우리가 음악을 만드는 건 예배예요. 만약에 그런데 그 그림이 하나님의 살아계심이 빠진 그 그림이 우리의 섬김이 대상이 된다면 그게 우상이라는 거예요. 여러분, 형체만 우상인 게 아니에요. 여러분, 말씀 가지고도 우상 만들 수 있다는 얘기예요. 여러분, 우리는 많은 사람들을 만나요. 하나님도 여러분, 우리가 경험한 하나님이 다 달라요. 우리가 그것을 놓고 이야기하면 하나님이 너한테는 그런 분으로 느껴졌어. 나한테는 이런 분으로 느껴졌어. 라고 하나님의 다양한 면들을 우리가 이야기할 수 있어요. 왠지 아세요? 하나님은 여러분 인간의 모든 생각을 뛰어넘는 아주 다양한 다양성을 가지신 분이기 때문에 그래요. 우리가 하나님을 이런 분이다라고 규정할 수가 없어요. 말할 수가 없어요. 왜냐하면 하나님은 너무나 다양한 성품을 갖고 계시기 때문에. 그런데 거기에 공통된 것들이 있어요. 하나님은 사랑이시다는 거예요. 하나님은 인자하심이 끝이 없다는 거예요. 하나님은 공의로우시다는 거예요. 여러분이 어떤 하나님을 경험했던 이 공통점은 빠지지 않아요. 그런데 우상은 이걸 닮지 않아요. 이 진짜 하나님이 빠져요.
말씀 행하는 거 정말 좋아요. 도둑질 하지 말라 그랬어. 그래서 도둑질 한 사람 혼내는 거 정말 좋아요. 근데 그 안에 사랑이신 하나님이 빠져 있으면 그건 말씀을 행하는 게 아니에요. 두 번째 계명이 그래서 그렇게 중요한 거예요. 그래서 2번에 나왔어요. 여러분, 우리가 사람을 만날 때 우리가 사람을 많이 만나요. 그렇죠? 우리가 하나님을 만나서도 하나님도 정말 한마디로 하나님을 말할 수가 없어요. 그런데 여러분, 사람을 만날 때도 마찬가지예요. 여러분들 사람을 만나면 어떤 사람들이 누군가를 만났어요. 제가 한번 누군가를 말할게요. 제가 그 사람을 만났는데 맨날 거짓말했어요. 저한테 맨날 거짓말했어요. 그 다음에 그 사람을 만났는데 저한테 맨날 거짓말하는 것뿐만 아니라 저한테 거짓말해갖고 돈도 뺏어갔어요. 그래갖고 이 사람하고 같이 지내는 게 너무 힘든 거예요. 그래서 그 다음에 이 사람을 만나면 안 되겠다라는 생각을 가졌어요. 그래서 한참 시간이 흐른 다음에 어떤 사람하고 그 사람에 대해서 이야기를 하기 시작했어요. 근데 그 사람이 하는 이야기는 놀라운 이야기예요. 내가 만난 그 사람하고 정반대되는 이야기를 하는 거예요. 그 사람 정말 좋더라. 자기가 가진 것을 막 나누더라. 자기 욕심이 그렇게 많지 않더라. 그 사람한테 정말 감동받아서 내가 정말 예수님에 대해서 더 많이 알게 됐어. 라는 이야기를 하는 거예요. 그래서 더 이상 이 사람에 대한 이야기를 할 수가 없었어요. 여러분, 사람만 봐도요, 사람은 계속 변해요. 여러분이 만난 그 사람의 그 시간은 그 사람의 잠깐이에요. 그걸 가지고 그 사람을 말할 수가 없어요. 그렇지 않아요? 여러분, 그걸 가지고 그 사람을 말할 수가 없어요. 내가 경험한 그 사람을 가지고 그 사람이 전부인 것처럼 말할 수가 없어요. 여러분, 때론 하나님이 여러분에게 정말 여러분이 생각하기에 마음 아프게 하실 때도 있어요. 여러분을 교육해야 되고, 여러분을 바르게 해야 되고, 여러분을 성장시켜야 되기 때문에 고난이라는 걸 사용하실 수도 있고요. 여러분, 체벌을 사용할 수도 있어요. 여러분 부모님도 그래요. 여러분 평생 부모님하고 계속 살기 때문에 여러분 부모님을 이해하죠. 만약에 여러분 체벌하는, 여러분을 혼내는 부모님만 모아서 누군가에게 여러분의 부모님에 대해서 말한다면 어떻게 그런 부모님하고 살아? 이렇게 말할지 몰라요. 하나님은 한마디로 우리가 말할 수가 없어요. 그렇지 않아요? 여러분, 제가 너무 힘들 때는 하나님이 도대체 어디에 계십니까? 하나님 왜 내 기도를 듣지 않으십니까? 하나님 도대체 어디 계십니까? 내가 이렇게 힘든데 저 사람들이 나를 이렇게 핍박하는데 도대체 어디 계십니까? 사랑의 하나님, 공의의 하나님, 지금 이 순간을 왜 두고 오십니까? 라고 말할 때도 있어요. 하지만 여러분, 시간을 지나고 보십시오. 하나님의 그런 것들이 얼마나 큰 사랑이고 얼마나 큰 은혜였는지 우리가 고백할 수밖에 없어요. 여러분, 우리가 우상을 만든다는 행위는요, 아주 잠깐 본 하나님을 가지고 이러쿵저러쿵 말하는 거예요. 아주 잠깐 경험한 하나님을 가지고 이러쿵저러쿵 말하는 거예요. 아주 잠깐 여러분이 경험한 하나님을 가지고 하나님이 어떤 사람이라고 함부로 말하는 거예요. 여러분의 경험을 하나님 정말 좋으신 분입니다라고 하나님께 올려드리는 그것을 우리는 예배라고 해요. 하지만 여러분이 경험한 하나님을 가지고 하나님을 어세스먼트 하지 마세요. 평가하지 마세요. 이런 분이다 저런 분이다 규정하지 마세요. 형상화하지 마세요. 포밍하지 마세요. 그래서 여러분, 이 말씀은 이런 뜻이야. 이 말씀은 이게 이렇게 행동하는 게 맞아 라고 그 말씀을 가지고 다른 사람을 공격하는 데 사용하지 마세요. 하나님은 그런 분이 아니에요. 아시죠? 하나님은 살아계셔서 계속 움직이시는 분이에요. 우리가 이 인생을, 여러분 여기 80년 사는 사람도 있고 100년 사는 사람도 있을 거예요. 여러분, 저는 몇 년이나 살까요? 제가 아무리 오래 살아도 하나님은 이런 분이야라고 제 인생을 통해서 규정할 수 없어요. 성경에서 말씀하시는 거 할 수 있어요. 하나님은 사랑이세요. 하나님은 공의로우신 분이에요. 하지만 단 하나의 말로 설명할 수가 없어요.
여러분, 여러분이 하나님을 경험해서 하나님에 대해서 테스티모니 하는 건 되게 좋은 일이에요. 하나님께. 하나님은 정말 사랑이 많으신 분입니다. 친구들한테도 말하는 거 좋은 일이에요. 예수 그리스도와 함께. 지금 예수님께서 여기 함께 계신데 정말 좋은 분이에요. 내가 예수님의 사랑으로 인해서 정말 일어설 수가 있었어. 너도 그 예수님 경험해보길 바래. 내가 말하는 게 예수님의 전부는 안 될 거야. 너도 예수님을 인격적으로 만나서 그분이 누군지 알아갔으면 좋겠어. 이거 굉장히 좋은 거예요. 그런데 예수님을 빼놓고 내가 예수님을 경험해 봤더니 예수님은 이런 분이에요. 너 지금 하는 거 정말 잘못된 거야. 예수님이 나한테 그렇게 말씀하셨어요. 여러분, 이러한 행동들이 내가 만든 하나님에 대해서 설명하는 일이 되기 때문에 그래요. 여러분, 제2기명은요, 여러분 매 순간 점검할 수 있는 여러분들이 되길 바랍니다. 정말 쉽지 않아요. 특히 말씀을 전하는 저 같은 사람들에게 정말 쉽지 않아요. 우리 선생님들, 말씀을 해석해서 전하는 우리 선생님들에게 정말 어려운 계명이에요. 얼마나 힘든지 몰라요. 바로 이것 때문에요. 해석의 위험. 여러분, 그 말씀을 전하는 것을 어떤 말씀학자께서 어떻게 뭐라고 말씀하냐면요, 말씀을, 예수 그리스도를 우리가 지금 살고 있는 우리 세대의 문화에 알맞게 풀어서 설명하는 것이 말씀을 전하는 일이다. 그것이 설교다라고 말씀하셨어요. 그래서 저도 항상 여러분들이 이해할 수 있게끔 어떻게 하면 이해할 수 있을까 하고 고민하면서 말씀을 풀어서 설명해요. 2000년 전에 있었던 일이건 3000년 전에 있었던 일이건 말씀을 여러분들 우리가 이해할 수 있는 방법으로 풀어서 이야기하죠. 그런데 여기서 정말 조심해야 될 것들은 이게 하나님을 올바로 설명하고 있는 건가, 하나님께 묻고 또 물어야 된다는 거예요. 그래서 조심스럽게 전해야 된다는 거예요. 바로 이 계명의 핵심은 거기에 있어요. 살아계신 하나님과 동행하면서 이 말씀이 주님 뜻에 맞는가 묻고 또 물어야 된다. 만약에 하나님을 빼놓고 여러분들이 이것은 이런 뜻이 하고 여러분 자신의 확신에 차서 말씀을 잘못 말했다가는 잘못하면 우상을 만드는 일들을 해버릴 수 있다는 이유예요. 말이에요. 자, 여러분, 말씀을 정리하면서 우리가 누가복음 10장 25절부터 35절까지를 한번 읽어보도록 하겠어요. 여러분, 이 말씀은 제가 십계명 처음 시작할 때 여러분들과 나눴던 또 말씀이에요. 어떤 율법학자가 그 율법의 The Law의 expert가 와갖고 예수님한테 질문을 하나 하죠. 자, 25절, 26절 한번 읽어보시겠어요? 네. 시작. On one occasion, an experienced law started to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? 네. 계속 읽으세요. 네. What is written in the law? He replied, how do you read it? 네, 예수님과 이렇게 이야기하는 거예요. 여러분 이거 다 기억하시죠? 저 짧게 이야기하면서 넘어갈게요. 완전 율법의 완전 전문가가 예수님한테 와서 물었어요. 자기를 뽐내려고 물었어요. 다 알면서. 어떻게 해야 영생을 얻겠습니까? 그리고 굉장히 이게 나는 힘든 질문이니까. 어떻게 해야 크리스천으로 살 수 있습니까? 라는 질문을 할 수 있죠. 어떻게 하면 구원받은 자로서 하나님이 다스리는 나라에 살 수 있습니까? 라고 물어봤어요. 그랬더니 예수님이 대답하십니다. 뭐라고 쓰여 있느냐? 어떻게 읽느냐? 너는 이 말씀을 어떻게 인터프리트하고 있느냐? 정말 하나님 말씀을 읽고 네 마음대로 생각하지 않고 남이 지은 죄 따질 때 더 찔리고 죄책감 지으려고 하나님 말씀 아는 척하면서 말하는 게 아니고 네 마음대로 이 말씀을 형상화하지 않고 하나님이 원하시는 그 뜻을 간절히 구해서 순종함으로 그 뜻을 행하고 그렇게 살고 있냐? 라는 질문이에요. 이게 어떻게 이 말씀을 읽느냐? 너 이게 무슨 뜻이냐? 말씀이 어떻게 쓰여 있느냐? 여러분 어떻게 읽는지 여러분 자신을 보십시오. 이게 바로 십계명의 제2구절의 2절 두 번째 말씀에 완전히 연결된 말씀이에요. 너 말씀을 어떻게 읽니? 여러분 예수 믿는 사람도 우상 만들어요. 우리도 우상을 만들어요. 우리가 말씀을 잘못 읽으면 우상을 만들어 간다는 거예요.
이 성경 전문가는 너무나도 자기는 잘 아는데 자기 과시용으로 하나님을 안다라고 말해요. 남 지적할 때 써요. 남 가르칠 때 써요. 정작 자신의 삶은 변화하지 않고 남한테 지적할 때만 쓴다는 거예요. 말씀이 여러분 살아있으면 무슨 변화가 일어나는지 아세요? 우리의 삶이 변한다는 거예요. 내 삶이 변해요. 그런데 말씀을 알고 있긴 한데 내 삶은 안 변하고 누구한테 말하는 하나님을 나는 이렇게 잘하라라고 말할 때만 쓰면 하나님, 살아계신 하나님이 내 안에 안 계시기 때문에 우리가 하나님을 우상으로 만들었다는 뜻이 되어버리는 거예요. 다음 절 읽어보도록 하겠습니다. 27, 28. He answered, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. 네, 우리가 지난 여기까지 다 했어요. 성경 말씀을 읽었는데 do this 안 행하면 말씀을 알고 하나님은 그런 분이야 라고 형상만 놓고 그 안에 계신 하나님을 이해하지 않고 살아계신 하나님과 동행하지 않고 말씀만 알고 놔두는 것, 제2계명에 위배된다는 말이에요. 이 율법학자는 말씀은 아는데 살아계신 하나님을 두지 않았어요. 말씀을 너무나도 잘 아는 나 자신만 존재해요. 우상이에요. 예수님께서는 do this라고 말했어요. 그리고 then you will live 라고 말씀하셔요. 말씀의 능력은 삶이 내가 이것을 진정한 하나님의 뜻을 하나님과 동행함으로 바로 알아서 내 삶으로 옮길 때 일어나는 거예요. 그거를 해석하느라고 무슨 뜻인지 이건 이런 뜻이야 이렇게 말로만 논쟁하는 것이 아니라 그것을 밀어버리는 게 아니라 하나님께서 하신 그 말씀을 하나님과 깊은 교제로 바로 알아서 내 삶으로 옮겨서 하나님의 인텐션대로 사는 거예요. 그게 우상 숭배를 안 하는 일이라는 거예요. 자, 다음 또 읽어보겠어요. 29절, 30절. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, And who is my neighbor? In reply, Jesus said, A man was going down from Jerusalem to Jericho. When he fell into the hands of robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. 네, 여러분 이 이야기 알죠? 누가 내 이웃이냐? 율법학자가 질문합니다. 자기를 지식을 뽐내는 것뿐만 아니라 자기가 얼마나 옳은 사람인지 드러내기 위해서 질문을 해요. 그리고 거기는 너무나도 하나님 말씀을 잘 아는 사람들이 등장합니다. 대제사장이 등장해요, 그렇죠? 그 다음에 레위인들이 등장해요. 여러분 항상 하나님 앞에서 예배하면서 하나님의 말씀을 해석해서 가르쳐주고 말씀을 읽는 사람들이에요. 지금 우리가 흔히 말하는 교회 다니는 사람, 예수 믿는 사람들이에요. 이들은 읽은 말씀들이 이들의 삶에서 정말 하나님께서 우리들에게 원하시는 삶으로 나타나지 않았어요. 어떻게 했어요? 죽도록 맞아갖고 쓰러져서 강도당에서 있는 사람들을 보고 어떻게 했습니까? 읽어보겠습니다. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. 네, 동일하게 어떻게 했어요? Passed by on the other side. 예수 말씀을 행하는 사람이라면 당장 달려갔겠죠. 말씀을 행하지 않기 때문에 passed on the other side 했다는 거예요. 그들은 자기의 행동을 정당화하기 위해서 그런 말을 했을지도 몰라요. 예배 시간이 늦어가지고 내가 봤는데 예배 지금 많은 성도들이 하나님 예배하기 위해서 거기서 기다리고 있잖아요. 하나님의 말로 변명하죠. 그죠? 예배가 늦어서 내 직분에 충실하기 위해서 하나님께서 성직자라는 대제사장이라는 직분을 내주셨는데 어떻게 예배 안 할 수가 있어? 하나님을 예배하는 것이 가장 큰 일이지 내게 맡기신 일이 얼마나 중요한 일인데 오늘 여러분 하나님의 마음은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것에 있어요. 어떻게 한 말씀을 이렇게 다르게 읽을 수가 있을까요? 여러분 예배에 나오기 전에 여러분이 형제와 싸운 일이 생각나면 예배에 나오는 발을 돌아가서 그 친구하고 그 형제하고 화해하라고 예수님이 말씀하시지 않았습니까? 하나님 말씀을 지키는 것은 그 말씀을
사는 것을 말해요. 그죠? 내가 성경 말씀을 이런 것들을 내가 변명하기 위해서 다른 말씀을 찾아서 나는 이 말씀을 해낸 거야 라고 말하는 게 여러분 하나님 말씀을 지키는 게 아니라는 거예요. 나를 저스티파이하고 나를 서포트하고 나를 백업하는 말씀은 우상 숭배라는 말이에요. 다음 읽어보도록 하겠습니다. One Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, poured on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said. When I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. 네, 여러분, 여러분 잘 알다시피 이 사마리아 사람은 자기 시간과 돈과 모든 것을 다 써서 이 사람을 테이크케어를 해주죠, 그죠? 그다음 정말 엑스트라로 가요. 마지막으로 35절 보면은 엑스트라 페이까지 했어요. 익스펜스까지 다 페이해요, 그죠? 네, 뭐 자기가 타야 될 동키도 이 사람 태우고 해서 다 돌봐줍니다. 이제 예수님이 묻습니다. 누가 내 이웃이 되었냐? 라고 묻습니다. 여러분 이 질문은 말씀을 읽으면서 하나님을 뜻을 알고서도 꼼짝하지 않는 우리 자신에게 질문하는 거예요. 누가 내 이웃이 되었냐? 이 질문은요, 하나님의 진짜 뜻이 무엇이냐? 라고 묻는 거예요. 너 이웃이 누구인지 알지? 알아요. 아는데 행하지 않아요. 너 진짜 하나님 뜻이 무엇이냐? 라는 게 바로 이 계명의 핵심 코어예요. 진짜 하나님이 이 말씀에서 행하라는 것이 무엇이냐? 네가 만든 그 하나님의 뜻, 그 말도 안 되는 해석 말고 진짜 뜻이 무엇이냐? 어떻게 아는 가만히 있어? 너는 뭐라고 이해했니? 저는 이렇게 이해해서 가만히 있었어요. 그게 우상이라고. 그게 우상이에요. 자, 말씀, 여기도 읽어주십시오. 시작. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man? He fell into the hands of robbers. He explained the Lord replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. 그래서 예수님께서 그 뜻대로 행하라고 말씀하셨어요. 그 뜻만 알고 그 뜻을 자기의 뜻을 막 만들어내는 말씀이 있는 것이 아니라 하나님의 진짜 뜻을 알고 행하는 거예요. 그래야 우상을 만들지 않는 거예요. 여러분 이 말씀은 우리가 말씀을 읽을 때마다 말씀을 행할 때마다 말씀을 행하지 않는 내 자신을 발견할 때마다 떠올려야 한다는 말씀이에요. 여러분 다시 한번 큰 소리로 이거 읽어보도록 하겠습니다. 제2계명부 시작. 여러분 우상은 인간에 의해서 만들어져요. 다른 말로 우상은 내가 만들어요. 내가 하나님 말씀을 읽고 하나님 뜻이 아닌 내 마음대로 해석한다면 그것이 우상이 되는 것입니다. 내 마음대로 해석한 말씀을 따르는 것은 우상을 섬깁니다. 도둑질 하지 말라 해서 도둑질 안 하면 여러분 말씀 다 지킨 게 아니에요. 그 안에 무슨 뜻 핵심이 하나님 왜 이 말씀을 하셨는지 관심이 없다면 이건 말씀 지키는 게 아니에요. 남의 것을 소중하게 여겨. 네 것같이. 그 사람에게 이거 굉장히 소중한 거야. 남의 것이 떨어져 있으면 이것을 가져가고 여기 50불짜리 이게 아니라 아이고 이거 떨어뜨린 사람은 어떻게 할까? 이거 잃어버려서 이거 중요한 돈 아닐까? 라는 마음이 드는 게 하나님 말씀을 지키는 거예요. 근데 돈을 아싸 이게 아니라 그럴 수도 있죠. 저도 돈을 좋아하기 때문에 저도 돈을 발견하고 이런 생각 먼저 들어요. 근데 오늘 말씀을 통해서 우리가 진짜 회복해야 될 것은 뭐냐면 도둑질 하지 말라는 말씀이 그 사람을 먼저 깊이 생각하라는 말씀이구나. 이 말씀의 핵심 코어들을 다시 한번 떠올리는 거예요. 우리가 이 말씀을 단순히 해석해서 난 도둑질 안 했으니까 나는 정말 대단한 사람이야 라고 자기를 우상 만드는 행동을 하는 것이 아니라 진짜 하나님 뜻을 다시 한번 생각해 보는 거예요. 말씀을 읽으면서 하나님의 뜻을 알고서도 꼼짝하지 않는 우리에게 여러분 하나님은 오늘 말씀은
하고 계세요. 우상숭배하지 말아요. 여러분 진짜 여러분은 하나님의 뜻이 무엇인지 정말 확인하고 또 확인하고 확인해서 그렇게 그 말씀의 진짜 의미를 따르기를 원한다고 고백하면서 내 스스로 정말 하나님의 뜻이 이런 것 아니야라고 이런 것이야라고 해석하고 결정하는 것이 아니라 끊임없이 진짜 살아서 내 안에 계신 살아계신 하나님께 물어보면 되잖아요. 그분께 묻고 또 묻고 하나님 이게 하나님 뜻 맞죠? 정말 이때 내가 정말 이 친구를 생각해 봐야 되는 거 맞죠? 그렇게 물어보면서 조심스럽게 그분과 동행하는 그래서 예수님 닮은 모습에 한 걸음 나아가는 여러분들 되시길 간절히 바랍니다. 여러분 오늘 말씀이 사실은 굉장히 어려워요. 캐톨릭에서는 오늘 말씀 1절 우리가 말하는 제1계명과 2계명이 2계명이에요. 같은 계명. 유대인들도 이것을 같은 계명으로 봐요. 근데 왜 기독교인들은 이것을 분리했을까요? 저는 그것을 계속 묵상하면서 이러한 결론에 이르렀어요. 이게 만약에 여러분 제 결론이라고 말할 수는 없어요. 왜냐하면 하나님이 어떻게 우리에게 생각하라고 주시는 말씀인지 조심스럽게 생각하고 여러분들에게 말씀드려요. 그래서 여러분 이 계명을 읽을 때마다 내가 하나님의 말씀을 내 마음대로 생각하는 게 아닐까 항상 고민하는 여러분들 되시길 간절히 바라요. 제가 여러분들에게 꼭 해주고 싶은 말이에요. 네, 제가 기도하고 말씀하시도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희가 10계명을 통해서 이 말씀을 단순히 우리가 행동으로 지키는 것이 어떤 목적이 아니라 이 말씀을 왜 하나님께서 나에게 이렇게 하셨을까? 지키라고 계명까지 돌판에까지 새겨주시면서 우리들에게 지키라고 하셨을까 하는 그 하나님 마음을 찾는 여정의 시작이 되길 간절히 바랍니다. 이 나와 동행하시는 하나님, 살아계신 하나님께 끊임없이 물으면서 하나님 이렇게 하면 되겠습니까? 이렇게 하는 것이 하나님 뜻입니까? 이렇게 하는 것이 옳습니까? 하나님 말씀하십시오. 나에게 말씀해 주십시오. 내가 그대로 행하고 싶습니다. 라고 말하는 우리 시한장 성도들 되길 간절히 주님께서 이끌어 주시옵소서. 그렇게 되길 간절히 바랍니다. 하나님께서 이끌어 주시고 그렇게 주님 주인된 삶을 이 말씀을 통해서 살 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네. 주기도문 한국 기도를 해보도록 하겠습니다. 네. We'll pray first. Let's pray. Lord, thank you for today. Thank you for gathering us, Lord. During these times, Lord, I pray that you'll take into Tonglan's sermon into account and apply it into our lives. And I pray for those who weren't able to come today. I pray that they will be able to come next week, Lord. I pray in Jesus Christ's name. stand up for the Lord's Prayer. Big loud voices. 3, 2, 1. 여러분 오늘 참 기쁜 소식이 있습니다. 부장사님이 네, 오늘 부장 집사님께서 배고픈 여러분들의 그 배를 보시고 너무 마음 아픈 하나님의 마음이 동하셔서 오늘 부장 집사님께서 핫도그를 준비해 주셨습니다. 그래서 집사님한테 감사하다고 말씀드리고 사랑하다고 전해주시고 그래서 핫도그를 받고 의자를 먼저 공감하고 핫도그하고 말고
네, 의자를 먼저 회복하고, 네, 네, 회의실에 네. 들어가셔가지고 네. 의자하고 마이크 세팅을 해가지고 나가려고 아, 네네네. 악기하고만 네네. 마이크하고 네네. 해야지만 네, 그러면 의자는 치는 아답되고, 네, 여러분 그러면은 바이블 스터디 하기 전에 여러분 지금 다른 거 다 놔두셔도 되고 핫도그 받고 이동하시겠고요. 자, 그다음에 또 하나 이제 광고를 드리면 저희들 이거 팩업하고 이제 치우고 또 이거 가져오고 하는 일들이 여러분 많이 힘들죠. 그래도 대답 진짜 잘하네요. 네. 많이 힘들어요. 근데 여러분 그래도 잘 해주셔서 너무 감사하고요. 그래서 이제 끝나고 나면 우리가 의자 정리하는 방법들이 있어요. 다음 주에 오늘은 팩업 안 해도 되니까 다음 주에 한번 알려드릴게요. 그 다음에 예배가 끝나면 성경 공부 가기 전에 제일 먼저 그 청년부 예배를 위해서 여기 드럼하고 그다음 본당에서 가져온 공연대하고 드럼하고 그런 것들 본당에서 가져온 것들만 먼저 갖다 놓고 그다음에 성경 공부를 하러 가시면 좋을 것 같아요. 네, 같이 도와주십시오. 네, 오늘 예배를 마치고 성경 공부하고 여러분 또 오셔서 같이 치우는 거 도와주시면 되겠어요? 오늘 안 치우셔도 되겠네요. 네. 네. 네, 조금만 일찍 마시고 오늘 재직회가 3시에 있다고 하니까 오늘 2시 40분까지 오셔서 나머지 악기 나누는 거 좀 하겠습니다. 감사합니다.